પશ્ચિમ રેલવેના જનરલ મેનેજર અશોક મિશ્રા સુરેન્દ્રનગર ગેટથી લઈને ભાવનગર સુધી ઇન્સ્પેક્શન હાથ ધર્યું હતું। ત્યારબાદ સાંજના સમયે રેલવે ટર્મિનસ ખાતે એક પત્રકાર પરિષદ યોજી હતી। ભાવનગર આવેલા જનરલ મેનેજર અશોક મિશ્રાને ધારાસભ્ય સેજલબેન પંડ્યા અને પૂર્વ શહેર ભાજપ પ્રમુખ રાજીવ પંડ્યાએ ભાવનગરથી સુરતની ડેઇલી ટ્રેન શરૂ કરવા રજૂઆત કરી હતી। સાથે સુરત ટ્રેન વાયા ધંધુકાથી ચલાવવામાં આવે તો સમયનો બચાવ થાય તેવી પણ માંગ કરી હતી। ઉત્તર ભારતની ટ્રેન ભાવનગર સુધી દોડાવવામાં આવે આ બાબતને લઈને પણ રજૂઆત કરાઈ હતી। ત્યારે સંસ્કાર મંડળ વિસ્તારમાં રેલવેની જમીન પડતર હોય જેનો સદુપયોગ કરવા માંગ કરી હતી। જ્યારે બીજી તરફ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ પણ જનરલ મેનેજરને કેટલીક રજૂઆતો કરી હતી, પરંતુ આ સમયે મીડિયાને દૂર રાખવામાં આવ્યા હતા। જ્યારે ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રમુખ પ્રકાશભાઈ ગોરસિયા અને ચેમ્બરના સેક્રેટરી તથા રેલવેની કમિટીના મેમ્બર બૈજુભાઈ મહેતાએ મીડિયા સાથે વાતચીત કરતા જણાવ્યું હતું કે ભાવનગર સુરત માટે ડેઇલી ટ્રેન ભાવનગર બાંદ્રા સક્સેસફુલી ચાલે છે, માટે વધુ એક દિવસ દરમિયાનની ટ્રેન ઉપરાંત અરણેજ થઈ અને તારાપુર સુધી બ્રોડગેજ લાઇનની વ્યવસ્થા થાય તો ભાવનગર મુંબઈ ડિસ્ટન્સ 2 થી 3 કલાક ઘટી જઈ શકે। ઉપરાંત ભાવનગરથી દર વર્ષે લાખો ટન મીઠું અને ભાવનગર પોર્ટ ઉપર આવતો કોલસો પણ દેશભરમાં કિફાયતી દરે મોકલી શકાય। હાલ ડિસ્ટન્સ વધારે થતું હોવાથી રેલવેનું નૂર ભાડું વધી જાય છે અને રોડ માર્ગે ટ્રકથી જ સમગ્ર દેશમાં સપ્લાય થાય છે। આ ઉપરાંત લોંગ ડિસ્ટન્સ ટ્રેન અમદાવાદ ખાતે ઘણો સમય પડી રહે છે, તે ભાવનગર સુધી લંબાવવામાં આવે તો નોર્થ અને સાઉથ સુધીની કનેક્ટિવિટી પણ ભાવનગર સુધી લંબાઈ શકે। નિઝામુદ્દીન દિલ્હીની પણ ડેઇલી ટ્રેનની જરૂરિયાત વિશે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી। चलो आ जाओ सर। एक बात है आपको आज हम लोगों ने सुरेंद्रनगर गेट से लेकर भावनगर टर्मिनस तक का सारे पीएचओडी जो वेस्टर्न रेलवे के हैं और डीआरएम भावनगर और उनकी टीम के साथ निरीक्षण किया। इसमें स्टेशन, ट्रैक, ब्रिज, लेवल क्रॉसिंग, डिस्पेंसरी, कॉलोनी सबका निरीक्षण करते हुए आए और बहुत सुधार हुआ है पिछले इंस्पेक्शन के बाद से। मेंटेनेंस में काफ़ी मेहनत की गई है और हम लोगों ने स्पीड ट्रायल भी किया जो अच्छा चला। और हम कोशिश करेंगे कि अब सुरेंद्रनगर गेट से लेके बोटाड तक का जो सेक्शन है अभी 100 किलोमीटर का है मैक्सिमम स्पीड। आज के ट्रायल के बाद लग रहा है कि उसको आराम से 110 किया सकता है, तो उसका हमने बोला प्रपोजल मूव करें तो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी तो थोड़ा यात्रियों को भी थोड़ी सुविधा होगी, टाइम कम लगेगा। प्लस अमृत भारत स्टेशन का कई जगह काम हो रहा है, बहुत जगह लिमड़ी में काम हो चुका, बोटाड में काम हो चुका, अच्छी प्रोग्रेस है और ओवरऑल हमारी पूरी टीम भावनगर डिवीजन के काम से सेटिस्फाइड है। सर, भावनगर के लोगों की बरसों से मांग है डेली ट्रेन चाहिए भावनगर से सूरत के लिए, क्या कहेंगे? करीब 25-30 साल से बात हो रही है। देखिए 25 से 30 साल पहले तो यहाँ ब्रॉडगेज था ही नहीं, तो गाड़ियाँ तो यहाँ से जाके अहमदाबाद तक जाती थी। कि 25-30 साल पहले तो मैं भी यहाँ रह चुका हूँ सन 91 से 94 तक। बहरहाल अभी दिक्कत ये हो गई है गाड़ी में कि अहमदाबाद और साबरमती के बीच में 3 लाइन होती थी, बहुत अभी भी 3 लाइन है, लेकिन उसमें 1 लाइन का ब्लॉक जो हाई स्पीड रेल बन रही है उसके जो पुल उसका जो वायाडक्ट बन रहा है, मतलब जो जमीन से ऊंचाई से बुलेट ट्रेन चलेगी उसका काम चल रहा है। उन्होंने करीब 2 साल का ब्लॉक लिया, उसमें से कुछ महीने निकल चुके हैं। उसके बाद ही हम कोई गाड़ी ऐसी चला सकेंगे जो अहमदाबाद से साबरमती से होकर अहमदाबाद जाए। तो वो अगले 2 साल तक इसमें हम बल्कि हमने गाड़ियाँ और कुछ गाड़ियाँ अहमदाबाद से हटा के साबरमती कर दी हैं और कुछ गाड़ियाँ जो अहमदाबाद तक आती थी उनको हम मणिनगर पे ही अब रोकेंगे आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि और गाड़ी उस सेक्शन में जब 3 का आप खुद समझ सकते हैं 2 लाइन हो गई, गाड़ियाँ उतनी हैं, चलाने दिक्कत है, लेकिन ये ब्लॉक खत्म हो जाएगा। सर, भावनगर में रेलवे क्रॉसिंग से लोगों को मुसाफरों को बहुत मुश्किल है, वहाँ पे रास्ता नहीं खोला जा रहा है, कई मुसाफर 80-90 मुसाफर उसका पुल का वर्क ऑलरेडी सैंक्शन है, वो म्यूनसिपैलिटी को बनाना है, वो जैसे ही करेंगे हम पूरी तैयारी में हैं। सर, 2 रेलवे क्रॉसिंग को पार करते जाते हैं पैसेंजर, बहुत मुसाफर परेशान होते हैं, उसके लिए करीब 2 किलोमीटर का एरिया है, अभी वो बंजर हो चुकी है जगह भावनगर पर, उसके पास में नजीक में, तो कोई उसका यूज कर सकते हैं क्या? कौन सा बोलते हैं? मीटर गेज का जो कारखाना था, पहले कारखाना था सवारी डिब्बा बना यहाँ से जाने में जो जमनी बाजू यस। अब उसका देखा हमने, कुछ देखते हैं क्या कर सकते हैं उस जगह का। आज रोज भावनगर खाते अशोक मिश्रा सर GM वेस्टर्न रेलवे ભાવનગર પધારેલા, એમનું અમે વેલકમ કર્યું હતું, ચેમ્બર વતી એમને શુભેચ્છા આપી છે।
આજરોજ સેજલબેન આપણા MLA પણ અહીંયા હાજર છે અને અમે બધા સાથે બેસી અને જે રજૂઆત કરી એમાં સૌથી પહેલાં આપણી રજૂઆત છે કે ભાવનગરથી બાંદ્રા જે રેલવે છે એ ફૂલ જાય છે. આપણે દિવસ દરમિયાનની એક વધારે ટ્રેન ઈચ્છીએ છીએ. ભાવનગર સુરતને ખૂબ ટ્રાફિક છે, તો ભાવનગર સુરતની એક ડેઇલી ટ્રેન થવી ખૂબ જ જરૂરી છે. તો આપણે એમની પણ એક રજૂઆત કરી છે. ચેમ્બર પ્રમુખ શ્રી પ્રકાશભાઈએ વાત કરી કે અરણેજ સુધીની જે ટ્રેનનો રેલવે ટ્રેક થઈ જાય આપણે, તો તારાપુર સુધીનું કનેક્શન થઈ જાય તો આપણે જે ટ્રેનમાં જે ડિસ્ટન્સ થાય છે રોજનું, આપણે માની લઈએ કે આખા વર્ષે લગભગ 4 લાખ ટન મીઠું ભાવનગરમાંથી જે પહેલાં નેરો ગેજ હતી, બ્રોડ ગેજ હતી, એ પહેલાં અહીંથી જતું હતું મીટર ગેજમાં, એની બદલે હવે એ બંધ થઈ ગયું છે. અને કારણ કે ડિસ્ટન્સ વધી જવાથી એ પોસિબલ નથી થતું રેલવેમાં મોકલવું. તો એવી રીતે ટ્રાન્સપોર્ટેશન પણ ટ્રેન દ્વારા કોલ છે જે આપણે ભાવનગર પોર્ટ ઉપર કોલ આવે છે એ પણ આપણે દેશભરમાં મોકલી શકીએ, એ માટે પણ રેલવેનો પૂરતો ઉપયોગ થાય. અત્યારે આ જે લાંબુ ડિસ્ટન્સ થાય છે એને કારણે ભાડું પોસાતું નથી, એટલે અમે આ પણ રજૂઆત કરી છે. આજે જે રેલવેના GM સાહેબ આવ્યા છે એમને અમે લોકોએ રૂબરૂ મળ્યા છીએ અને અમારું આવેદનપત્ર આપ્યું છે એમને. ભાવનગરની આપણી જે પણ જૂની માંગણીઓ પેન્ડિંગ છે કે ભાવનગરથી સુરત માટે, એવી જ રીતે અરણેજ થઈ અને આપણી જે લાઇન ભરૂચ સુધી જે લંબાવવાની વાત છે જે વર્ષોથી પેન્ડિંગ છે એ માટે અમે રજૂઆત કરી છે. ચેમ્બરના તે માનદ મંત્રી બૈજુભાઈ મહેતા DRUCCના મેમ્બર છે, રેગ્યુલર એ DRUCCની મિટિંગમાં જાય છે. બૈજુભાઈને કહીશ વધારે વિગતમાં આપણી સાથે વાત કરશે.